నమస్కారం ఆర్ఎంకే టీవీ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు కృష్ణకుమార్. వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఈశాన్య రాష్ట్రాలను కాంగ్రెస్ పట్టించుకోలేదు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఈ గవర్నెన్స్ జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేయాలి. బొత్స సత్యనారాయణ డిమాండ్. ఆ నిబంధనలు అర్థం చేసుకుంటే జగన్కు సందేహాలు రావు అంటున్న యనమల. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రాధాన్యంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈశాన్యాన్ని పట్టించుకోలేదని ఆయన విమర్శించారు. తమ పాలనలో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు గణనీయమైన అభివృద్ధి సాధించాయని, ఒకప్పుడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలను దేశంలో అంతర్భాగంగానే చూడలేదని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు దేశానికి మధ్య దూరం తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాలను కలుపుకొని దేశ సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్నామని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పర్యటనలో మోడీ స్పష్టం చేశారు. कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला, उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट्स देखने का अवसर मिला और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। साथियों, हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है। लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया तो मैंने
कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। విశాఖలో 28వ జాతీయ ఈ గవర్నెన్స్ సదస్సును సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మంచి సంకల్పం ఉంటే ఎన్నో సద్వినియోగ పనులు సాధ్యమని పేర్కొన్నారు. సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడు దేశానికి వచ్చారని, ప్రజలకు మేలు కలిగించే నూతన సంస్కరణలను తీసుకువచ్చారని చెప్పారు. సాంకేతికతకు అనుగుణంగా మనం మారాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసి ఈరోజు ప్రజలకు అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయని సీఎం గుర్తు చేశారు. Those who have turned every negativity into positivity, and of course today is the day we are going to set the benchmarks and raise. I am confident. I brought technology to this country. You go through everything. నాకు ఒక presentation ఇవ్వండి after this. A very warm and hearty welcome to you, sir. बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए. आपने अपना कीमती वक्त हमें time to create the positivity in this room. A big round of applause. Put your hands together. With this, we declare the inaugural session right here, right now. To shred out the darknesses of unextended governance and to enhance the light of e-governance, the lighting of lamp enhanced the elegance of this function of 28th National Conference on E-Governance. భారతీయ సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ఈనాటి కార్యక్రమ శోభను దివ్యనీకృతం చేశారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. With this, we request all of our leaders to kindly take their seats. Ladies and gentlemen, now it's time to... We have introduced Manamitra, that is WhatsApp governance. As on today, 751 services we are providing online through WhatsApp. Very simple way. I started earlier in Hyderabad, high-tech city, and focusing on IT. At the time, I focused mainly knowledge economy. Today I can say proudly, Hyderabad is getting highest per capita income. Telangana is getting highest per capita income in the country. Most livable city. Because of technology and also infrastructure. IT professionals have gone all over the world. I am proud to announce today, Indians are earning highest per capita income in the world, any country for that matter. Among Indians, Andhra Pradesh number 1 by contributing 30% of people who are working in IT. Always I am saying, in the world, out of 4 IT professionals, 1 is from India. Among Indians, out of 4, 1 is from Andhra Pradesh, Telugu community. We are proud of them. One public policy has changed total history. Now, we are working Quantum Valley. America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is Amaravati. We started recently with the Government of India support and also IBM, TCS, L&T, they are working together. By January, we are going to join the club of Quantum Valley, or quantum computers, who are all having, I think 6-7 countries are having quantum computing. One is India, that is from Amaravati. I am very proud to announce that is how we are working. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను నిలిపివేయాలని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేశారు. శాసన మండలిలో ఈవేళ ఆయన మాట్లాడుతూ మెడికల్ కాలేజీలను ప్రైవేటుకు అప్పగించడం దుర్మార్గమన్నారు. దీనివల్ల పేద విద్యార్థులకు వైద్య విద్య దూరం అవుతుందన్నారు. తాము రాజకీయ కోణంలో నిరసన చేయడం లేదని, విద్యార్థులకు అన్యాయం జరగవద్దనే పోరాడుతున్నామని అన్నారు. ఈ అంశంపై వైసీపీ చర్చకు పట్టుబట్టగా చైర్మన్ తిరస్కరించారు.
ఆయన కూడా స్పీకర్ చేశారు, రూల్ కూడా చెప్పారు 260. దానికి ముందు కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన సాంప్రదాయాలు, మన కన్వెన్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. బీఎస్సీలో నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత బీఎస్సీని దాన్ని డివైడ్ అయ్యి దాని నుంచి బిజినెస్ తేకుండా కూర్చోమ్మా నీకు ఇస్తారు తర్వాత తేకుండా మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు అయ్యారని అధ్యక్ష, దానికి రూల్ లేదా మన రూల్ బుక్ లో చెప్పంటారా? దాన్ని ఏ విధంగా వచ్చారు? అది తప్పు కదా అధ్యక్ష. అందుకు కాబట్టి దయచేసి ముందు ఏదైతే మా డిమాండ్ ఉందో బీఎస్సీలో ఏదైతే మనం అంగీకరించామో ఆ డిబేట్ ని జరిగి తీరాలి అనేది మా డిమాండ్. ఎందుకంటే ఇది ప్రజల సమస్య, ఇది ప్రజల సమస్య, ఇది యువకులకు రాజకీయమైన సమస్య కాదు. కోట్ల మంది ప్రజల తాలూకు ఇస్తున్న ప్రజా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్య. వాళ్ళందరూ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఈ సమస్య. కాబట్టి జరగాలి, డిబేట్ జరగాలి. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజా వ్యతిరేకంగా రద్దవ్వాలి. అప్పుడే ముందుకెళ్తాం. అంతేగాని మాకు ఇంకో దురుద్దేశం లేదు. వైకాపా అధినేత జగన్తో పాటు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ బహిష్కరణ అంశంపై టీడీపీ సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు స్పందించారు. ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణం చేసి అసెంబ్లీని బహిష్కరిస్తామంటే ముమ్మాటికి అనర్హత పరిధిలోకి వస్తుందని తేల్చి చెప్పారు. రాజ్యాంగాన్ని చదివి ఉంటే జగన్ ఇలాంటి ప్రశ్న వేసి ఉండేవారు కాదని యనమల ఎద్దేవా చేశారు. డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఏ నిబంధన కింద ఉంటుంది, ఆ నిబంధన ఏంటో చెప్పండి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బహుశా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ ని, నిబంధనలు కూడా చదువుకుని ఉంటే ఆయన ఈ ప్రశ్న వేసేవాడు కాదు. అందుకని ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 188 రెడ్ విత్ 3rd షెడ్యూల్, అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 190 క్లాస్ 4 ఈ రెండు కూడా చదువుకుని ఉంటే, ఆ రెండింటిలో ఉండేటువంటి సారాంశంగానే ఆయనకి అర్థమై ఉంటే తప్పకుండా ఆయనకి 60 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా యాబ్సెంట్ అయితే ఆయన కానీ ఆయన ఎమ్మెల్యేస్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ వస్తుంది అనేటువంటి చాలా స్పష్టంగా ఆర్టికల్ 194లో చెప్పబడింది. ఆర్టికల్ 194ని ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చదువుకుంటే, అదేవిధంగా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ కూడా చదువుకుంటే, వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే వాళ్ళ లాయర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నా కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అందుచేత అసెంబ్లీకి వచ్చే ముందు, అదేవిధంగా ఎలక్షన్లో పోటీ చేసే ముందు ఓత్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా నేను రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉంటాను, దాంట్లో వర్డింగ్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. ఆ వర్డింగ్ ఏంటంటే ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ అగైన్స్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ ట్రూ ఫెయిత్ అంటే పూర్తి విశ్వాసం, పూర్తి రాజ్యాంగ విధానాలకు కట్టుబడి ఉంటాననేటువంటి అర్థం వచ్చేటట్టుగా ఇంగ్లీష్ లో ఆ ఆర్టికల్ ఆ ఓత్లో ఉండేటువంటిది మనకి కనిపిస్తుంది చదువుకుంటే. అందుచేత ఓత్ తీసుకుని వయలేట్ చేయడం అనేటువంటిది అది కూడా రికార్డెడ్ గా వయలేషన్. మామూలుగా ఊరిని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్తా ఉంటారు చాలా మంది, అది కాదు. ఇక్కడ రికార్డెడ్ గా అసెంబ్లీకి రాకుండా, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి అవసరాలను ఉపయోగించుకోకుండా, అవకాశాలను ఉపయోగించుకోకుండా బాయ్కాట్ పర్మనెంట్ గా చేయడం అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా డిస్క్వాలిఫికేషన్ కింద వస్తుంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 60 days. అదేవిధంగా రెండవది ఆర్టికల్ 194లో చాలా స్పష్టంగా కాన్సిక్యూటివ్ యాబ్సెంట్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ 60 రోజులు కానీ ఉంటే అది డిస్క్వాలిఫికేషన్ కింద వస్తుంది. రెండు రకాలుగా, ఒకటి ఓత్ వయలేట్ చేసినందుకు, రెండోది ఈయన పర్మనెంట్ బాయ్కాట్ చేస్తారని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. ఆ విధంగా బాయ్కాట్ చేసింది 60 రోజులు పూర్తయితే డెఫినెట్ గా డిస్క్వాలిఫికేషన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే దీని కింద ఏదైతే డిస్క్వాలిఫికేషన్ 194 కింద అయిన తర్వాత అసలు దీన్ని పర్మనెంట్ గా రేపు ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేయవచ్చా లేదా అనేటువంటిదే ఇంకా పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయవలసినటువంటి అవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిసైడ్ బై ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. అంచేత అవసరమైతే కోర్టులో ఈ యొక్క లీగల్ పాయింట్ ని కూడా, కాన్స్టిట్యూషనల్ పాయింట్ కూడా తేల్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందుచేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిబంధన కింద ఉందని అడగడం అనేటువంటిది చాలా అసందర్భమైన విషయం. అంటే ఆయన ఓత్ తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చదివాడు రెండు రకాలుగా, ఇది ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ అగైన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనకుండానే అంటూనే, అదేవిధంగా ఆయన ఇంకొకటి చేశాడు. దేని మీద ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు? ఆయన బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేశాడా, లేకపోతే సోల్మన్లీ అఫర్మ్డ్ అనేటువంటి చేశాడా? ఏది చేసినప్పుడు కూడా ప్రమాణం చేశాడు.
ఆ ఓత్ ప్రమాణం చేసినప్పుడు దాని వయలేషన్ అంటే ఆ విధంగా కూడా ఎథికల్ వాల్యూస్ లేవు అందుకు అనేది చాలా స్పష్టం అవుతుంది. ఈ విధంగా ఆర్టికల్ 188 రెడ్ విత్ థర్డ్ షెడ్యూల్ కానీ అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 194 క్లాస్ 4 వల్ల కానీ ఈయనకి ఆ రెండు చదువుకుంటే ఈయన ఎలా డిస్క్వాలిఫికేషన్ అవుతారు, వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ ఎట్లా డిస్క్వాలిఫికేషన్ కాబోతున్నారనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇది అర్థం చేసుకోవాలని మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అందుచేత ఇలా పర్మనెంట్గా బాయ్కాట్ చేయకుండా మీరు అసెంబ్లీకి అటెండ్ అయ్యి మీరు మీ సభ్యులు ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క సమస్యలను చర్చిస్తే మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నందుకు వాళ్ళు హర్షిస్తారు, లేకపోతే మీరు మమ్మల్ని మళ్ళీ ఎన్నుకోవడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఏపీ అసెంబ్లీలో మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఒక్కో లైబ్రరీలో ఏ పుస్తకాలు ఉండాలో వివరాలు సేకరించి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పారు. విద్యార్థులు యువతకు జ్ఞాన వనరులు సులభంగా అందేలా ఆధునిక సాంకేతికతతో లైబ్రరీలను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. మన దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఉండాలి. కేవలం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కాదు, మనకు కావాల్సిన మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది కనుక చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ రోజు గౌరవ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ గారు హౌస్ లో లేరు, ఆయన కౌన్సిల్లో ఉన్నారు. టీజీ భరత్ గారు నేను ఇట్లానే సింగపూర్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన పర్సనల్ గా తీసుకుని శోభా డెవలపర్స్ అని వరల్డ్ వైడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఆంధ్రాకి సంబంధం లేని వారు, బట్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మీ రాష్ట్రం మంచి లైబ్రరీ చేస్తుందని మేము విన్నాము అని 100 కోట్ల రూపాయలు శోభా డెవలపర్స్ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తాం కూడా జరిగింది. ఇది వచ్చే 4 సంవత్సరాలు మేము ఖర్చు పెడతాం. మిగతా డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దాతలు జోడించి ఒక వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ రోజు నుంచి కరెక్ట్ గా 24 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకుని గౌరవ స్పీకర్ గారి సమక్షంలో ఓపెనింగ్ కూడా చేద్దామని గౌరవ సభ్యులకి నేను తెలియజేస్తున్నాను. రెండో అంశం అధ్యక్ష, వాస్తవంగా మనం ఒక్కసారి చూస్తే గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లు పుస్తకాలు కొనుగోలు అనేది వాస్తవంగా సరిగా జరగట్లేదు. నేను డిపార్ట్మెంట్కి ఏం చెప్పానంటే అనేక గ్రేడ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, అంటే గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 లైబ్రరీలు ఉన్నాయి, జిల్లా గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి, రీజనల్ లైబ్రరీస్ కూడా ఉన్నాయి. అసలు ఒక్కొక్క లైబ్రరీలో మినిమం బుక్స్ ఏమేమి ఉండాలి అది నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. సో వాళ్ళు మొన్న కొత్త లీడర్షిప్ ఎంచుకున్నాం, అక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పి మినిమం బేసిక్ బుక్స్ ఏమేమి ఉండాలో మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి, దానికి ఎంత అవుతుందో నాకు చెప్పండి, అది ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి ఆ లైబ్రరీలో ప్రజలకి అందుబాటులోకి మేము తీసుకొస్తాం. అది రెండో పాయింట్. కానీ అది టెక్నాలజీతో కూడా జోడిస్తాం అధ్యక్ష. ఈ 100 రోజుల్లో ఆల్రెడీ యాప్ మేము డెవలప్ చేసాం, 100 రోజులు లాంచ్ చేస్తాం. అన్ని లైబ్రరీస్ టెక్నాలజీతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎక్కడ ఏ పుస్తకాలు ఇంట్లో కూర్చొని నాకు ఈ పుస్తకం కావాలి, లైబ్రరీలో ఉందా లేదా, స్టాక్ లో ఉందా లేదా, వేరే ఎవరైనా తీసుకున్నారా లేదా, అది ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజం టెక్నాలజీతో జోడించి యాప్ ద్వారా అందజేయాలనేది ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని గౌరవ సభ్యులు కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. తిరుమల శ్రీవారికి భారీ విరాళం అందింది. శ్రీ సంస్థాన్ గోకర్ణ పర్తగలి జీవోత్తమ మఠం మఠాధిపతి శ్రీమద్ విద్యాధీశ తీర్థ స్వామీజీ 1,80,00,000 విలువైన 15 బంగారు పతకాలు, 2 వెండి తట్టాలను శ్రీవారికి బహూకరించారు. కానుకలను శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల జనసేన ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి 24 లక్షల ఇంటి పన్ను బకాయి పడ్డారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఈ విషయం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. వెంటనే ఇంటి పన్ను చెల్లించాలంటూ ఆదివారం జరిగిన మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో ముంజేరు సర్పంచ్ నూకరాజు కోరారు. ఆ నిధులు పంచాయతీ అభివృద్ధి పనులకు ఉపయోగపడతాయని అన్నారు. గతంలో తాను ఎప్పుడూ పెండింగ్ పెట్టలేదని, వెంటనే చెల్లిస్తానని తెలిపారు. మీరు మాకు పంచాయతీ కట్టవలసిన నిధులు అనేవి మీ దగ్గర నుంచి 24 lakhs వస్తుంది. అయితే మేమేం చెప్పామంటే అమ్మా అదే నేను అంటుంది అంతే, మీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మీరు అకౌంట్ డిలీట్ చేయండి అమ్మా, మొదటి క్షణం నేను తీర్మానం చేసేస్తాను. అది వర్క్ అనేది మీరు చేయాలి, మీరు చేయాలి, ఎవరు చేయాలి. అమ్మా ఏదైనా సరే మేము ఒక మాట అమ్మా, మీరు ఏదైతే ఫండింగ్ కట్టారో దాంతో పాటు మా గ్రామ పంచాయతీ చుట్టూ ఏదో ట్యాక్స్ రూపంలో వచ్చిన ఫండింగ్ అంతా కూడా కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ డ్రైన్స్ కూడా మేము ఎక్కడ కూడా డివైడ్ చేసి వేరే పర్సన్స్ మాకు కట్టాలి. అమ్మా అందుకేనమ్మా నేను అంటుంది మీరు అలాగే 24 lakhs కట్టాలి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏ రోజైనా సార్ మీరు కట్టకపోయినా అమ్మ మీరు కట్టలేదని ఎప్పుడు మీకు ఫోన్ చేయలేదు. మేమేమంటానంటే రిక్వెస్ట్ మీరు జీపీలో పేమెంట్ ఇంక్లూడ్ చేయండి, మరొక మీకు తీర్మానం చేసిస్తానని ఈవాటి గారికి ఇంచుమించు 4-5 సార్లు చెప్పుకుంటాను. ఏమా కిర్లంపూడి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో సోమవారం వొకేషనల్ కోర్సు ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీలో 6 మోటార్లు చోరీకి గురైనట్టు ప్రిన్సిపల్ కాంచనమాల తెలిపారు. దొండగలు కిటికీ ఊచలు తప్పించి ఈ చోరీకి పాల్పడ్డారని, డీసీ మోటార్లు 4, ఏసీ మోటార్లు 2 పట్టుకుపోయారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు. జూనియర్ కళాశాల కిర్లంపూడిలో వొకేషనల్ కోర్సు ఈటీ ఉందండి. అందులో నిన్న ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి, అంటే ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి పిల్లలు ప్రాక్టికల్ చేసే మోటార్స్, ఏసీ మోటార్స్, డీసీ మోటార్స్ 6 చోరీకి గురైనట్టుగా మాకు తెలిసిందండి. అది కూడా స్క్రూలతో విప్పేసి మరీ పట్టుకెళ్లారు. తలుపులు వేసినట్టుగా ఉన్నాయి. తాళం కూడా తలుపుకే ఉంది. కానీ కిటికీలు ఊచలు మాత్రం వంచి పట్టుకెళ్ళినట్టుగా మేము అబ్జర్వ్ చేసాము. ఈరోజు ఉదయం మేము పోలీసు వారికి కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. జనసేన అధినేత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తనకు రాజకీయ పునర్జన్మను ఇచ్చారని రాజమండ్రి సిటీ జనసేన అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్ సత్యనారాయణ తెలిపారు.
సోమవారం రాజమండ్రిలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టీలో తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించాలని కోరారు. పార్టీలో సస్పెండ్ అయినప్పుడు నాయకులు తనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారని, పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలను పాటిస్తూ పార్టీని బలోపేతం చేస్తానని ఆయన అన్నారు. రాజకీయ పునర్జన్మ ఇచ్చిన రోజు. ఈ విషయం మీ అందరితోటి పంచుకోవాలని సదుద్దేశంతో ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా కలవడం జరిగింది. అంతేగాని ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు. నా దేవుడికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. పార్టీ మీద రాజమహేంద్రవరంలో నా మీద నమ్మకంతో మరొక్కసారి నన్ను రాజమండ్రి సిటీ ఇన్ఛార్జిగా నియమించిన మా దేవుడి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా పాదాభివందనాలు. అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా నాకు అన్ని విధాల సహకరించినందుకు మీకు కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. గతంలో పార్టీ పరంగా కానీ నా వ్యక్తిగతంగా కానీ ఏనా తెలిసి తెలియక ఏనా తప్పులు చేస్తే నన్ను క్షమించమని, నన్ను మీ వాడిగా ఆదరించమని నా జనసేన నాయకులకు, జన సైనికులకు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకు అందరికీ కూడా మరొక్కసారి విన్నవిస్తున్నా. నాకు ప్రతి రాజకీయంగా అన్ని విధాలుగా. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.